जे हुणे मुंडा जवान हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੜਾਓ ਮੇਰਾ ਫੋਨ। डोंट वरी मम्मी जी, पापा दी नेचर का तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता, पर मैं उस कुड़ी ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਸਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? मल्हार वापिस आऊगा भी या नहीं? टीटू कंचे खेडी जाएगा कि मेरी गल भी सुनेगा? हाँ जी दसो की गल है? नाले मेरे बंटे तो पैर चुको, मैं निशाना लाना है। तेरे तो रेट ही बड़े वध गए टीटू, मैं कड़ा तेरे बंटे चुक के लेके चला एवं खिंची जाना। तुसी मेरे काम वाले मेनू तंग करन का तो आ गए हो, मेनू मेरा काम करन दियो। अच्छा काम करन दियो, केड़ा काम कर रहे तू? बंटे खेड रहा? काम जड़ा करन वाला ओ कर, पढ़ाई करया कर, वो तो तू करदा नहीं पे। पढ़ाई लिखाई कित्थे करनी है? ओदे जोगे पैसे तो हैगे नहीं साडे कोल, घर विच तां रोटी दा भी पता नहीं, फिर मैं की करना पढ़ के? कोई गल नहीं टीटू, जे तेरा पढ़न दा चाहिए तो मैं तेनू पढ़ाऊंगा। नहीं साहब, मैं किसी होर दे पैसे लेके नहीं पढ़ना चाहता। ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਮਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। हाँ हाँ तेरी गीत दीदी ते है ही सुपर हीरोइन, सुपर पावर्स वाली। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਪੜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾरूंगा ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ। थैंक गॉड इतनी देर बाद कोई तो समझदार बच्चा मिला ਜਿਹੜਾ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं इंस्टेड फौज विच भर्ती होना चाहता है। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? कुछ नहीं। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ? तेनू की लगता मैं नहीं लेके जावांगा? ਮੈਨੂੰ पता नहीं। अच्छा चल एक गल दस, तेरे मम्मी जी का ब्याह किदे नाल होया? ਬਾਊਜੀ ਨਾਲ। ते तेरे मम्मी जी रहंदे कित्थे ने? ਬਾਊਜੀ ਦੇ ਘਰ। ते मेरा ब्याह जिद नाल होएगा वो कित्थे रहेगी? हाँ तू हसदा क्यों पिया? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। गल तो तेरी सही है टीटू, पर तू क्यों दस मैं की कर कि तेरी दीदी मेरे नाल गल करे, मेरे वास्ते टाइम कड्डे। टीटू अज करवा चौथ वाले दिन मैं तेरी दीदी नू आप खुश करना चाहना, ते मैं चाहना कि मैं उन्नू छेती तो छेती अपने नाल वापस अपने घर ले जावां। करवा चौथ यानी कि ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੰਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ? बाकियां दा तो मैनू नहीं पता, तू ऐ दस तेरी गीत दीदी ने वर्त रखा है कि नहीं? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ पता। पर टीटू मेरे लिए पता करना बहुत जरूरी है। अब चल तू ऐ दस ये गिफ्ट सही रहेगा ना तेरी दीदी लिए? पर उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ लेना ही नहीं है। कोई तो तरीका होएगा ना यार कि वो ए सिंदूर मेरे को ले ले। तू दस दस ना है। मम्मी इधर आओ।
तू फिर आ गई? हाँ आ गई मैं। आए लगी। मम्मी जी फिर तो संदूर, पर क्यों? माता रानी की मूर्ति के सामने संदूर भरन नाल कोई ब्याह नहीं हो जाता। तू कहंदी सी ना कि अगले जन्म विच मैं तुहाडी धी बनना चाहुंदी हां। मैं अगले पिछले किसी भी जन्म विच तेरी मां बनना नहीं चाहती, ते ना ही तू किसी जन्म विच मेरी धी बनने दे काबिल है। हाय सुहाग दी थाल वो भी तेरे हत्थां विच? क्यों, तेनू कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तेरी खाली मांग। अजे तक संदूर नहीं आया तेरी मांग दे विच ते तू सुहाग दी थाल चक्की फिरदी है। तेरे तां हत्थां ते मेहंदी भी नहीं लगी अजे तक, ते मेरा हाउस दे विच करवा चौथ दे सुहाग दी थाल माता रानी दे चरनां च समर्पित करन दी ड्यूटी तेरी लगी है। आप तो अजे हुणे बाहरों आई है, पर कुछ ज्यादा ही पता है तेनू मेरा हाउस दे रिवाजां बारे। मेहरा हाउस दे फंक्शन ते मेहरा परिवार दीयां रिवायतां तां सारे पासे मशहूर ने। मैं तां कैनेडा रहंदे होए भी इन्हां फंक्शनां बारे ना बड़े ही चर्चे सुने ने। ते रिवायत दे मुताबिक ये सुहाग दा थाल तां जसलीन आंटी दे हत्थां दे विच होना चाहिदा है। बाय द वे जसलीन आंटी कित्थे ने? कुछ ज्यादा ही फिक्र है तेनू अपनी जसलीन आंटी दी। अपने काम नाल काम रख, बहुता दखल देने की लोड़ नहीं है ना चीज़ां च। तेरी तो जुबान भी नॉर्मल नालों थोड़ी जी लंबी लगती है मैनू, चलदी बहुत है। होर तेज भी चल सकती है जे तू अजे भी मेरे सामने खड़ी रही तां। चल परा हो, मैं मंदिर जाके करवा माता दी कथा भी शुरू करानी है। मेरा रास्ता छड़। थैंक यू सो मच। हाउ डेयर शी! जसलीन आंटी कित्थे ने? मेहरा हाउस नू हो की गया एक बाहरली कुड़ी जिहदा हजे तक ब्याह भी नहीं होया, उस नू इस घर दे इन्ने इंपॉर्टेंट रिवाजां विच तुसी अगे कीता होया है सारियां ने। बोलन दो इनू। तुसी सारे इत्थे क्यों रुक गए? असी करवा माता दी पूजा भी ते करनी है। चलो मेरे नाल। वैसे पम्मी तू भी आ सकती है साडे नाल। वैसे भी तू कैनेडा च सी ना, ते इन्हां रिवाजां बारे तू कैनेडा विच ही सुनिया होएगा ना। चल अज मैं तेनू मेरा हाउस दे फंक्शन अटेंड करन दा एक मौका दिन्नी है। चल आजा फिर, ते तू भी सुन करवा माता दी कथा। मम्मा, मम्मा हले शुरू तो नहीं हुई ना करवा माता दी कथा? नहीं हुई, पर तू कित्थों आई है? मैं इत्थे ही खड़ी सी, दूर खड़ी होके वेख रही सी कि की हो रहा है। दूरों की पल्ले पैना सी तेरे, नेड़े आंदी ते कुछ पता भी लगना सी। नेड़े आके भी की पल्ले पै रहा मम्मा मेरे। मैनू ऐ नहीं समझ आ रहा है हो किद्दां गया। पहले तो कदी इदा मेरा हाउस विच नहीं होया। इस बार ते बहुत कुछ नवा हो रहा है इस मेरा हाउस विच। जसलीन भाभी दे हथों शगन दा थाल सिमोन दे हाथ विच चला गया। दिसदा पिया है ना? दिसदा तो मैनू सब कुछ पिया मम्मा, मैनू फिर भी समझ नहीं आ रहा है हो किद्दां गया। ताया जी ने क्यों नहीं कुछ किया? उन्होंने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना कि फैमिली दे रिवाजां विच किसी भी तरह के चेंजेस आन। ये जो भी हो रहा है ना तेरे ताया जी दी मंजूरी दे नाल हो रहा है। सिमोन अज इन्ना बड़ा कदम चुकन की हिम्मत दिखा रही है ना, तो सिर्फ इस करके कि जी के भाई साहब दा ओदी पिठ ते हथ है। दैट मीन्स पूरी सपोर्ट है सिमोन नू ताया जी दी। है ता बाकी वो ये सपोर्ट अपनी खुशी नाल कर रहे ने या किसी मजबूरी च, ये तो उन्होंने ही पता होवे। शायद उन्हां कोल होर कोई चारा ही नहीं बचा। नहीं मम्मा,
ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੀਤ, ਹਾਂ ਗੀਤ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਗੀਤ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰਵਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲ। ਪਰਲ ਬੱਚੀਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ? ਨਾਲੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਐ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਜਸਲੀਨ ਤਾਈ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਥਾਲ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁੜੀ ਐ ਇਹ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਕੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਹੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਮੋਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਮੋਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਮੋਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿਗਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੋ ਨਾ ਬੱਚੀਏ, ਰੋ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੀਏ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। हेलो, कौन? मैं दादी। किद्दां है गीत बच्चिए?
मेरी प्यारी नूं राणीए। दादी माँ तुसी हाँ गीत, मैं पुੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਢੋਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਢੋਲ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਉਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। पर इतने तो ना ढोल सलामत है ते ना ढोल वजान वाला ठीक है। हाय मेरा तो सोच सोच के दिमाग ही फटी जाता। हुण मैं की करांगी। आ लो जी दवाई खा लो। आराम करो। मम्मी जी पापा जी ने दवाई दे दी थी। हाँ खुआई। मेरा तो मंजे पर गया तेरे बाबू जी की हालत देख के। तेरा प्यो तो मंजे नाल ही जुड़ गया गीत पुत। हुण जे कोई हवी नवी हो गई तो साडे टब्बर दा की बनू यही फिक्र पई जांदा है बार बार। बस करो मम्मी बस करो। तुसी पता नहीं की कुछ बोलते रहंदे हो। कुछ सोच के तो बोलिया करो। की बोलते पे हो तुसी? ना हुण मैं तेनू की कह दिता। दुख सुख की गल तां करनी पैंदी है घर विच। तुसी भी ना हमेशा बस दुख दुख की गल करदे। एवें ना फिक्र करी जाया करो। पापा जी ने ठीक हो जाना। तुसी देखियो मैं भी इत्थे हां तो तुसी भी इत्थे हो। हुण तू इत्थे किन्ना कुछ चिर रहेंगी? तैनू तां अपने घर जाना ही पैना है। विआह हो गया तेरा। छोटे साहब जी ने कहा सी कि वो तैनू नाल लैके जाणगे। किसी दे कहे ना की हुंदा है। मैं किते नहीं जाना। मैं इत्थे ही रहना। यही मेरा घर है। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਥੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰਨੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਥਾਲ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। फिर तुसी इत्थे की कर रहे हो? जाओ ना तुसी भी जाके पूजा करो उत्थे। पिंकी पूजा दा पूजा होंदी है, हुण भावें उत्थे होवे जां इत्थे की फर्क पैंदा? ते अज ते पूजा मैं इत्थे ही करांगा। बस मैनूं थोड़े जे फुल्लां दी लोड़ है पूजा वास्ते। तुसीं इत्थे की करदे आ? चलो अंदर दोवें तुसीं भी। सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਰਾਈਟ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? मैं जो समझना सी समझ लिया। मैनू ये पता है कि मैं थानू बहुत प्यार करता।